ਚੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਣ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੈਸਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਦਾਨ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ है जी खुड्डिया पानी शानी मारन लगा जांदे नाल पानी पुनी पाउन लगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ने सारे वीरां दा जनाब। करदे अज दे व्लॉग दा आगाज़। ते मैनू कल शाम तक रात तक तो यह लगता है कि मैं कल पता नहीं व्लॉग भी बना सकदा कि नहीं। ठीक है दोनों पासे कमर के पिछे प्लस्तर लगे है। मैनू पता जिद्दां मैं उठ के आया एक अल्लाह शुक्र है कि तुरन फिरन लगा थोड़ा जिसम हरकत होया पसीना पसूना आया तो कुछ सुकून होया। कल टोनी को फीमेल क्रॉस कराने ने पहले भी मेरी मोहरियां दा मसला हैगा अल्लाह शुक्र है काफ़ी देर का बड़ा सुकून सीगा। तो पिछले कुछ दिन तो अपना हल्की हल्की दर्द महसूस होती सी। उधर मैं बैद मैं कहा मैं समान नहीं रखा तेरे नाल भाई होर मेरे को जो मर्जी काम करा लियो। कुछ समान रखाया तो कुछ कल टोनी को कुत्ती क्रॉस कराते रहे हैं। ठीक है इतने अपना टोनी छोटा जरा बह के कुत्ती क्रॉस करा रहा है। तो कल फीमेल भी को क्रॉस नहीं हुई तो मेरे एक बार फिर खिच पै गई। इन्नी कि शदीद दर्द हुई कभी जिंदगी इन्नी दर्द नहीं हुई कि मैं उठ के बहना मेरे वास्ते बड़ा कल मुश्किल सी। कल रात अल्लाह ताला अगे दुआ की थी रब्बा सोना तंदुरुस्ती देवी। दवाई दुई खाधी है आ 2 प्लस्तर बैक ते कमर ते लाए है। ठीक है तो बेहतर सीगा। सवेरे उठिया वा पासा पूसा मारिया उठ के बहन जोगा आया तो सवेरे पता लगा जी अमन साहब अज नहीं आ रहे जी। वो कि ना मैसेज आबू ने कितने फ़ोन किया तो अबू वेली सीगे तो कहना जी मैं अपना ना लगा जे रब्बा आखे जी उन्होंने कमर में खिचाओ कमर कहता पट्ठिया खिचाओ हो गया जी तो उन्हें अज नहीं आना। तो सुन के तो मैंने उधरों तकलीफ सी दर्द सी उधर मैंने गुस्सा भी बड़ा चढ़िया। तो जिन्ना प्यार ना वरतो ना किसी ने समझ चंगी नहीं लगती ना। तो दसो तुम की करना चाहिए। मैं क्या अज आ जाता ठीक है अज नहीं आया तो सवेरे कहना भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जे मैं अज नहीं तकलीफ से उठ जाके काम कर लिया ना तो मैं डेली भी कर लिया करा। सगों काम ना कर करके मैं अगे नूं ज़्यादा सोल होना जाना। मेरे घर के भी है कहते हैं कि चलो अगर काम शाम करदा सीगा तो फ्रैश सी रहना। हुण काम शाम भी नहीं करदा तो फिर अपना ज़्यादा रिलैक्स होने के नाल जिसमें इदा मसला बन जाता। तो मैंने बड़ा गुस्सा भी सीगा और दुख भी सी कि यार बंदे नूं साहस होना चाहिए कि यार जो अगला बंदे नहीं मैं क्या बंदे नूं साहस होना चाहिए कि यार चलो उनकी नहीं तबीयत ठीक है नहीं तकलीफ है तो मैं यार चले जावा। बहाना देखो महाराज जी कैसा पट्ठिया का खिचाव हो गया। हुण तुसीं दसो भाई की करना चाहिए जे। मेरा तो जिन्ना दिमाग खराब है जो बंदे नूं अज साहस नहीं होया साडा उन्हें कल की होना है। मैं तो कहना सवेरे आंदा इन्हूं कि भाई मोटरसाइकिल दे महीना तेरा पूरा हो गया तो अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जिस बंदे नूं साहस कोई नहीं फायदा कोई नहीं काम इतने हैडा कोई नहीं मैं आप कर लिया करा कोई नहीं रौला मेरी किहड़ा कोई शान च फर्क पै चला कि जी मैं इन्हों नवा लाँगा तो कर लाँगा तो या मैं अगे भी उहदे सिर ते सीगा। अरसलान ने जो कुछ बनाया तुहाडी दुआ तुहाडी सपोर्ट दे नाल बनाया कल्ले ने बनाया मेरे रब दी ज़ात ने दिता कोई मेरे नाल नहीं हासरा मिसाल आ। ठीक है तो ये लोग समझते होंगे कि यार पता नहीं असीं तनख्वाह भी अच्छी सहूलतां भी मोटरसाइकिल भी पेट्रोल हर शै हैगी यार मैनू किहड़ा बंदे लभने। मैं तो सगों मुंडे होर कहंदे भाई संद रख लो संद रख लो पर किसी का साहस करो ना अगले का साहस ना होवे। तो मेरा मनना फिर लानत हो जे पैसे दे के तुहानूं किसी शै दी लोड़ होवे तो तुसीं इहनूं खर्च ना सको। तो लानत हो जी सवारी दे तुसीं किते जाना होवे ते तुहानूं उहदा फायदा कोई ना होवे। तो लानत हो जे बंदे ते भी भाई जिहदी लोड़ तुहानूं होवे ते तुहाडे औखे वेले काम ना आवे। तो मैं तो फिर अपने दिल की तुहाडे नाल गल कीती जे। ठीक है तो तुसीं कमेंट करके दसो की करना जे ते जो तुसीं कहोगे आपां उही करना जे। तो मेरा दिल यही है सवेरे आउंदा जुत्ती पवाइए भाई क्योंकि मैं हर चीज़ बर्दाश्त है। जो बंदा औखे वेले तुहाडे साथ नहीं आ सकता कल नूं तुहाडा कोई फायदा नहीं कर सकता भावें तुहाडा भरा वा दोस्त आ कोई भी बंदा आ। तो इस करके मैं खली वली कराओ मैं इन्नी तकलीफ जी मैनूं पता कि मैं वो रात कितने कड्ढी है। हालांकि उस्मान का मैंने मैसेज भी आया मुंडे का जिन्होंने अज सुबह नारंग मंडी तो आना से कतूरे लैन वास्ते वो भी अज नहीं आए उन्होंने फौत की होगी। और वैसे मैं यार मेरी अपनी तबीयत खराब है कि मेरे को हिल नहीं हो रहा और शफा देने वाली अल्लाह ताला दी ज़ात आ। बारे ने दसो की करना जी मैं भी मंदिर धो लवां काम निबेड़ लवां जरा। लो जी सदाकत चट्टा साहब जनाब साढ़े को पहुँचे जनाब। मैं क्या थोड़ा जहा जरा रैगनोर का शौक भी करो। सदाकत भाई कैसा लगा जी रैगनोर साडा वीडियो सोहना लगता कि लाइव बहुत अच्छा लगता छोटा लगता ना वीडियो बहुत जबरदस्त। हाए तो माशाल्लाह ना अपना हजे बच्चा जे तो अल्लाह खैर करे जो इन्हें बढ़ना हाले होर थोड़ा जिहा पिछे करो पिछे करो। असल उन्होंने बाहर कढ़िया वा तो वो ना ऑब्जर्व कर रहा वेखो इन्होंने सारे ने ना शोर शुरू कर दिता इनू वेख के ओए ओए गंदे रैगनोर हे रैगनोर हुण बाहर कढ़िया जरा वो कहंदा मैनू बाहर लैके जाओ
ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਤੇ नहीं नहीं ਨਾਲੇ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਲੇ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ये क्या ही बात है अपनी दहशत है ਹਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ अपनी दहशत है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਸਾਮਤ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇੜੀਆ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਮ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਲੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਕਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗਨਰ ਗੁੱਡ ਬॉय ਰੈਗਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾੜਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਾ 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 ਲਾ 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 ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੋ ਹੈ ਆ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਭਾਈ ਬਸ ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਬਰੀਕ ਆ ਇਹ ਦਲੇਰ ਆ ਸਮਝੋ ਐਨ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਆ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਲੇਰ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਮੇਲ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਦ ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਗੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਿ ਲਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਲਓ ਜੀ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੇਲ ਜੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਆਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਖੜੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਟ ਤੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਓ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ ਦੇਖੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੁਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਕੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਪਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਖੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਛਾਪਰ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੰਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਮ ਮੁਰਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਹੈਂਡ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਦੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤਾਬਿਆਦਾਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਗਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਸਾਂਭ ਲਵੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਮੈਲਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ
ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਿੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਡੇ ਵਾਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਬਰਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾ ਅੰਡੇ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜਕ ਮੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੈਸਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੈਸੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵੇਟਰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬਾਪ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਟੀਦਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਛਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸੂਲਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਛ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੂਛ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਘੋਂਸਲਾ ਵਾ, ਮਰੇ ਘੋਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਦੀ ਪੂਛ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਾਪ ਜਨਾਬ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਅੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਅੱਬੂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜੇ, ਪਾਈਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਮੁਰਗੀ ਵੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਲ ਮੁਰਗੀ ਪਛਾਣੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਲਾਲ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀ ਮਾਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਅਬੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੇ ਉਦੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਦ ਕੋ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਾ ਮੁਰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਏ, ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 5 ਤੋਂ 6 ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 7 ਉਹਨੇ ਮੈਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ 2 ਨਰ 3 ਮਾਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਹੀਰਾ ਮਾਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ 2 ਪੱਠੇ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਪੱਠੇ, ਡੁੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੀਡ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਸੀ। 7-7 8-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸਟਰ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਲੈਕ ਲੈ ਜਾ। ਵਾਈਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹੀਰਾ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮੈਂ ਬੈਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੈਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਜਾ, ਮੁਰਗਾ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਾ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੰਡੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਮੁਰਗੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਬਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 1-2 ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਨਰਮਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਕਢਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਰਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਮਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੁੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਜੰਜ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਹੈ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੇ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਅਸਲੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸ਼ਦਾਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਟਕੇ ਲਾਓ 2, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਟਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਨਰ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਰ ਬਾਰੀ ਮਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਦੀ ਦੂਆ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆ ਗਰਦ ਕਾਲੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋੜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਵਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਲਾਤੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਰਸ ਸੀ ਨਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਹ ਲੱਕੀ ਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥੇਗਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕੱਖ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਗਨੋਰ ਆਜਾ 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 ਅੱਛਾ 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 ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਦੱਬੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲਾ 2 ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੋਨ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟੋਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼